दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं भजे विद्यापीठविधातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुं नारायणार्य परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःखसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवघ्नम् अमरासुरसिद्धवन्द्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जरमुदीरयेत्। द्वैपायनोष्ठपुटनिःसृतमप्रमेयं पुण्यं पवित्रमथ पापहरं श्रीवञ्च यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं किं तस्य पुष्कर जलैरभिषेचनेन जरति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति स्वस्त्यस्तु। हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। 9 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವಂಶದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಹರಿವಂಶದ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹರಿವಂಶೋ ಹರತ್ಯೇನಃ ಜನ್ಮಜನ್ಮಸು ಸಂಚಿತಂ ಅಪುತ್ರಂ ಪುತ್ರಿಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ವಂಶಮುನ್ನಾಮಯೇತ್ ಸದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂತಾನ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹರಿವಂಶವನ್ನು ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹರಿವಂಶದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವಂಶದ ಉನ್ನತಿ, ವಂಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿವಂಶದ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಹರಿವಂಶದ ಮಹಿಮೆಯ ವಿಚಾರವೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಪಾರಾಯಣ ಮೇಲ್ಕೊಡಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಅನ್ನಿಸಬಹುದೇನೋ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಷಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆದರೂ ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೂ ಸಾಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ 100 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ. ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಶ್ರೀಶಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ದೇವಕೀ ನಂದನಂ ಹರಿಂ ಸುತ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತರೇ ಕೃಷ್ಣಂ ನಮಾಮಿ ಮಧುಸೂದನಂ. ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಾಸುದೇವಂ ಸುತ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತರೇ ಹರಿಂ ಯಶೋದಾಂಕಗತಂ ಬಾಲಂ ಗೋಪಾಲಂ ನಂದನಂದನಂ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ಗೋವಿಂದಂ ಮುನಿವಂದಿತಂ. ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವಕೀ ನಂದನಂ ಸದಾ. ಗೋಪಾಲಂ ಡಿಂಭಕಂ ವಂದೇ ಕಮಲಾಪತಿಮಚ್ಯುತಂ. ಪುತ್ರ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತರೇ ಕೃಷ್ಣಂ ನಮಾಮಿ ಯದುಪುಂಗವಂ. ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಫಲದಂ ಕಂಜಾಕ್ಷಂ ಕಮಲಾಪತಿಂ. ದೇವಕೀ ನಂದನಂ ವಂದೇ ಸುತ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತರೇ ಮಮ. ಪದ್ಮಾಪತೆ ಪದ್ಮನೇತ್ರ ಪದ್ಮನಾಭ ಜನಾರ್ದನ. ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ. ಯಶೋದಾಂಕಗತಂ ಬಾಲಂ ಗೋವಿಂದಂ ಮುನಿವಂದಿತಂ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಶಮಚ್ಯುತಂ. ಶ್ರೀಪತೆ ದೇವದೇವೇಶ ದೀನಾರ್ತಿಹರಣಾಚ್ಯುತ. ಗೋವಿಂದ ಮೇ ಸುತಂ ದೇಹಿ ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಜನಾರ್ದನ. ಭಕ್ತಕಾಮದ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತಂ ರಕ್ಷ ಶುಭಪ್ರದ. ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣೀ ವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ. ರುಕ್ಮಿಣೀನಾಥ ಸರ್ವೇಶ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸದಾ. ಭಕ್ತ ಮಂದಾರ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ. ದೇವಕೀ ಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ. ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ. ವಾಸುದೇವ ಜಗದ್ವಂದ್ವ ಶ್ರೀಪತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ. ಕಂಜಾಕ್ಷ ಕಮಲಾನಾಥ ಪರಕಾರುಣಿಕೋತ್ತಮ. ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಮುಕುಂದ ಮುನಿವಂದಿತ. ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
कार्यकारणरूपाय वासुदेवाय ते सदा नमामि पुत्रलाभार्थं सुखदाय बुधारते राजीवनेत्र श्रीराम रावणारे हरे कवे तुभ्यं नमामि देवेश तनयं देहि मे हरे अस्माकं पुत्रलाभाय भजामि त्वां जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण वासुदेव रमापते श्रीमानिनी मानचोर गोपीवस्त्रापहारक देहि मे तनयं कृष्ण वासुदेव जगत्पते अस्माकं पुत्रसम्प्राप्तिं कुरुष्व यदुनन्दन रमापते वासुदेव मुकुन्द मुनिवन्दित वासुदेवसुतं देहि तनयं देहि माधव पुत्रं मे देहि श्रीकृष्णवत्सं देहि महाप्रभो डिम्भकं देहि श्रीकृष्ण आत्मजं देहि राघव भक्तमन्दार मे देहि तनयं नन्दनन्दन नन्दनं देहि मे कृष्ण वासुदेव जगत्पते कमलानाथ गोविन्द मुकुन्द मुनिवन्दित अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम सुतं देहि श्रियं पुत्रं प्रदेहि मे यशोदास्तन्यपानज्ञं पिबन्तं यदुनन्दनं वन्देऽहं पुत्रलाभार्थं कपिलाक्षं हरिं सदा नन्दनन्दन देवेश नन्दनं देहि मे प्रभो रमापते वासुदेव श्रियं पुत्रं जगत्पते पुत्रं श्रियं पुत्रं मे देहि माधव अस्माकं दीनवाक्यस्य अवधारय श्रीपते गोपालडिम्भ गोविन्द वासुदेव रमापते अस्माकं डिम्भकं देहि श्रियं देहि जगत्पते मद्वाञ्छितफलं देहि देवकी नन्दनाच्युत मम पुत्रार्थितं धन्यं कुरुष्व यदुनन्दन याचेऽहं त्वां श्रियः पुत्रं देहि मे पुत्रसम्पदं याचेऽहं त्वां श्रियं पुत्रं देहि मे पुत्रसम्पदं भक्तचिन्तामणे रामकल्पवृक्षमहाप्रभो आत्मजं नन्दनं पुत्रं कुमारं डिम्भकं सुतम् अर्भकं तनयं देहि सदा मे रघुनन्दन वन्दे सन्तानगोपालं माधवं भक्तकामदम् अस्माकं पुत्रसम्प्राप्त्यै सदा गोविन्दमच्युतम् ओङ्कारयुक्तं गोपालं श्रीयुक्तं यदुनन्दनं क्लीयुक्तं देवकीपुत्रं नमामि यदुनायकं वासुदेवमुकुन्देश गोविन्द माधवाच्युत देहि मे तनयं कृष्ण रमानाथ महाप्रभो राजीवनेत्र गोविन्द कपिलाक्ष हरे प्रभो समस्तकाम्यवरद देहि मे तनयं सदा अब्जपद्मनिभं पद्मवृन्दरूप जगत्पते देहि मे वरसत्पुत्रं रमानायक माधव नन्दपाल धरापाल गोविन्द यदुनन्दन देहि मे तनयं कृष्ण रुक्मिणी वल्लभ प्रभो दासमन्दार गोविन्द मुकुन्द माधवव्यज माधवाच्युत दासमन्दार गोविन्द मुकुन्द माधवाच्युत गोपाल पुण्डरीकाक्ष देहि मे तनयं श्रियं यदुनायक पद्मेश नन्द गोपवधूसुत देहि मे तनयं कृष्ण श्रीधर प्राणनायक अस्माकं वाञ्छितं देहि पुत्रं रमापते भगवन् कृष्ण सर्वेश वासुदेव जगत्पते रमाहृदय संभार सत्यभामा मनःप्रिय देहि मे तनयं कृष्ण रुक्मिणी वल्लभ प्रभो चन्द्रसूर्याक्ष गोविन्द पुण्डरीकाक्ष माधव अस्माकं भाग्यसत्पुत्रं देहि देव जगत्पते कारुण्यरूप पद्माक्ष पद्मनाभ समर्चित देहि मे तनयं कृष्ण देवकी नन्दनन्दन देवकी सुत श्रीनाथ वासुदेव जगत्पते समस्त काम फलद देहि मे तनयं सदा भक्तमन्दार गंभीर शंकराच्युत माधव देहि मे तनयं गोप बालवत्सल श्रीपते श्रीपते वासुदेवेश देवकी प्रियनन्दन भक्तमन्दार मे देहि तनयं जगतां प्रभो जगन्नाथ रमानाथ भूमिनाथ दयानिधे वासुदेवेश सर्वेश देहि मे तनयं प्रभो श्रीनाथ कमल पत्राक्ष वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः दासमन्दार गोविन्द भक्तचिन्तामणे प्रभो देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रमानाथ महाप्रभो देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः श्रीनाथ कमलपत्राक्ष गोविन्द मधुसूदन मत्पुत्र फलसिद्ध्यर्थं भजामि त्वां जनार्दन स्तन्यं पिबन्तं जननी मुखाम्बुजं विलोक्य मन्दस्मितमुज्ज्वलाङ्गं स्पृशन्तमन्यस्तनमङ्गुलीभिः वन्दे यशोदाङ्कगतं मुकुन्दं याचेऽहं पुत्रसन्तानं भवन्तं पद्मलोचन याचेऽहं पुत्रसन्तानं भवन्तं पद्मलोचन देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः अस्माकं पुत्रसम्पत्तेश्चिन्तयामि जगत्पते
शीघ्रं मे देहि दातव्यं भवता मुनिवन्दित वासुदेव जगन्नाथ श्रीपते पुरुषोत्तम कुरु मां पुत्रदत्तं च कृष्णदेवेन्द्रपूजित कुरु मां पुत्रदत्तं च यशोदाप्रियनन्दन मह्यं च पुत्रसन्तानं दातव्यं भवता हरे वासुदेव जगन्नाथ गोविन्द देवकीसुत देहि मे तनयं राम कौसल्याप्रियनन्दन पद्मपत्राक्ष गोविन्द विष्णो वामन माधव देहि मे तनजं सीता प्राणनायक राघव कंजाक्ष कृष्ण देवेन्द्र मंडित मुनिवंदित लक्ष्मणाग्रज श्रीराम देहि मे तनजं सदा देहि मे तनजं राम दशरथ प्रियनंदन सीतानायक कंजाक्ष मुचुकुंद वरप्रद विभीषणस्य या लंका प्रदत्ता भवता पुरा अस्माकं तत्प्रकारेण तनजं देहि माधव भवदीय पदाम्भोजे चिन्तयामि निरन्तरं देहि मे तनजं सीता प्राणवल्लभ राघव राममत्काम्यवरद पुत्रोत्पत्तिफलप्रद देहि मे तनजं श्रीश कमलासनवन्दित राम राघव सीतेश लक्ष्मणानुज देहि मे भाग्यवत्पुत्रसन्तानं दशरथात्मज श्रीपते देवकी गर्भसञ्जात यशोदाप्रियनन्दन देहि मे तनजं राम कृष्ण गोपाल माधव कृष्ण माधव गोविन्द वामनाच्युत शङ्कर देहि मे तनजं श्रीश गोपाल बालनायक देहि मे तनं श्रीश गोपबालकनायक गोपबाल महाधन्य गोविन्दाच्युत माधव देहि मे तनजं कृष्ण वासुदेव जगत्पते दिशतु दिशतु पुत्रं देवकी नन्दनोऽयं दिशतु दिशतु शीघ्रं भाग्यवत्पुत्रलाभं दिशतु दिशतु श्रीशो राघवो रामचन्द्रः दिशतु दिशतु पुत्रं वंशविस्तारहेतोः दीयतां वासुदेवेन तनजो मत्प्रियस्सुतः कुमारो नन्दनः सीतानायकेन सदा मम राम राघव गोविन्द देवकीसुत माधव देहि मे तनजं श्रीश गोपबालकनायक वंशविस्तारकं पुत्रं देहि मे मधुसूदन सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः ममाभीष्टसुतं देहि कंसारे माधवाच्युत सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः चन्द्रार्ककल्पपर्यन्तं तनयं देहि माधव सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः विद्यावन्तं बुद्धिमन्तं श्रीमन्तं तनयं सदा देहि मे तनयं कृष्णदेवकी नन्दन प्रभो नमामि त्वां पद्मनेत्रसुतलाभारकामदं मुकुन्दं पुण्डरीकाक्षं गोविन्दं मधुसूदनं भगवन् कृष्ण गोविन्द सर्वकामफलप्रद देहि मे तनजं स्वामिन् त्वामहं शरणं गतः स्वामिन् त्वं भगवन् रामकृष्ण माधव कामद देहि मे तनजं नित्यं त्वामहं शरणं गतः तनजं देहि गोविन्द कञ्जाक्ष कमलापते सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः पद्मापते पद्मनेत्र प्रद्युम्न जनक प्रभो सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः शङ्खचक्र गदा शाङ्ग शङ्गपाणे रमापते शङ्खचक्र गदा खड्ग शाङ्गपाणे रमापते देहि मे तनजं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः नारायण रमानाथ राजीव पत्रलोचन सुतं मे देहि देवेश पद्मपद्मानुवन्दित सुतं मे देहि देवेश पद्मपद्मानुवन्दित राम राघव गोविन्द देवकी वरनन्दन रुक्मिणीनाथ सर्वेश नारदादिसुरार्चित देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनजं श्रीश गोपबालकनायक मुनिवन्दित गोविन्द रुक्मिणी वल्लभ प्रभो देहि मे तनजं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः गोपिकार्जित पङ्केज मरन्दासक्तमानस देहि मे तनजं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः रमाहृदय पङ्केज लोलमाधव कामद ममाभीष्टसुतं देहि त्वामहं शरणं गतः वासुदेव रमानाथ दासानां मङ्गलप्रद देहि मे तनजं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः कल्याणप्रद गोविन्द मुरारे मुनिवन्दित देहि मे तनजं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः पुत्रप्रद मुकुन्देश रुक्मिणी वल्लभ प्रभो देहि मे तनजं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः पुण्डरीकाक्ष गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनजं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः दयानिधे वासुदेव मुकुन्द मुनिवन्दित देहि मे तनजं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः पुत्रसम्पत्प्रदातारं गोविन्दं देवपूजितं वन्दामहे सदा कृष्णं पुत्रलाभप्रदायिनं कारुण्यनिधरे गोपीवल्लभाय मुराररे नमस्ते पुत्रलाभार्थं देहि मे तनजं विभो नमस्तस्मै रमेशाय रुक्मिणी वल्लभाय ते देहि मे तनजं श्रीश गोपबालकनायक
ನಮಸ್ತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಕಾಮುಕಾರ ಚ ಪುತ್ರದಾರ ಚ ಸರ್ಪೇಂದ್ರಶಾಯಿನೇ ರಂಗಶಾಯಿನೇ ರಂಗಶಾಲಿನ್ ರಮಾನಾಥ ಮಂಗಲಪ್ರದ ಮಾಧವ ದೇಹಿ ಮೇ ತನರಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕನಾಯಕ ದಾಸಸ್ಯ ಮೇ ಸುತಂ ದೇಹಿ ದೀನಮಂದಾರ ಮಾಧವ ದಾಸಸ್ಯ ಮೇ ಸುತಂ ದೇಹಿ ದೀನಮಂದಾರ ಮಾಧವ ಸುತಂ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ರಮಾಪತೆ ಯಶೋದಾತನರಾಭೀಷ್ಟ ಪುತ್ರದಾನರತಃ ಸದಾ ದೇಹಿ ಮೇ ತನರಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ಮದಿಷ್ಟದೇವ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜನಾರ್ದನ ದೇಹಿ ಮೇ ತನರಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ನೀತಿಮಾನ್ ಧನವಾನ್ ಪುತ್ರಃ ವಿದ್ಯಾವಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಜಾಯತೆ ಭಗವನ್ ತ್ವತ್ಕೃಪಾಯಾಶ್ಚ ವಾಸುದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಿತ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪುತ್ರಶತಕಂ ಸೋಪಿ ಸತ್ಪುತ್ರವಾನ್ ಭವೇತ್ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪುತ್ರಶತಕಂ ಸೋಪಿ ಸತ್ಪುತ್ರವಾನ್ ಭವೇತ್ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ಕಥಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ಸುಖಾರ ಚ ಜಪಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪುತ್ರಲಾಭಂ ಧನಂ ಶ್ರಿಯಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ರಾಜಸಮ್ಮಾನಂ ಸದ್ಯೋ ಯಾತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಂತಾನಗೋಪಾಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಪರಮಾದ್ಭುತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಾಸುದೇವ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಕಥಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನಂ ಸುಖಾರ್ಯ ಚ, ಸರ್ವ ವಿಧವಾದ ಸುಖಗಳು ಇದರಿಂದ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀತಿವಂತನಾದ ಧನವಂತನಾದ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾದ ಸತ್ಪುತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀತಿವಂತರು ಧನವಂತರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದು. ಇಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಪುತ್ರರನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಗುರುಗಳ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥರ ಜನ್ಮವಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂತಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ, ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ್ ಅಂತ, ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆಯಾಗ್ತದೆ. 108 ಬಾರಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವಂತೇವೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ 108 ಬಾರಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು ಎಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನೆ. ಹೀಗಾಗಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರ ಅವತಾರವಾಯಿತು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶತಾವೃತ್ತಿ ಸಮುದ್ಭವ ಅನ್ನಂತ ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶತಾವೃತ್ತಿ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾರ ಸುಧಾರತ ಅನ್ನಂತ ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕರಾದ ಮಕ್ಕಳು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಥ ಸಂತಾನ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ತೇವೆ. ಎಂಥ ಕಾಲ ಇವತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಂಥ ಕಾಲ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 9 ವರ್ಷ. ಅಲ್ರಿ 9 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಆತುರ ಯಾಕೆ? ಬೇಡ, ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು, ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಅಭಿರುಚಿ ಬರಲಿ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದೊಂದು ಗೋಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ
ಆ ಮಗ ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗುವಂತೆ ನಾನೊಂದು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪುರಾಣಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿರಂತರ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ವಥಾ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ತಪ್ಪಿನ ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ಒಯ್ದರೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕರ್ಮ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರದ್ದೋ ಶ್ರಾದ್ದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕುಲದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಾ ತರಹದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಅಪಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿ ಮುಡುಪು ತೆಗೆದು ಇಡೋದು ಇವತ್ತು ನಿರ್ನಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನೇ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಒಂದು 5 ಪೈಸೆ, ಇವತ್ತು 5 ಪೈಸೆಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಬಾಯಿಂದ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸಾಕು ಅಂತಾನೆ. ಇವನೇನಾದರೂ ತೆಗಿತಾನಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಇವನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕುಲಗುರುಗಳಿಗೆ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಮುಡುಪು ತೆಗೆದು ಇಡೋರು. ಅದನ್ನು ಕುಲಗುರುಗಳಿಗೆ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ. ನಾವು ಹೋದಾಗ, ಗುರುಗಳ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ದೇವರ ದರ್ಶನವಾದಾಗ ಆ ಕುಲಗುರುಗಳಿಗೆ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ಮುಡುಪು ಇಡೋ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಡುಪು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಮುಡುಪು ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನವರಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮುಡುಪನ್ನು ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಮುಡುಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಾದರೂ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಖವಾಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಹರಿವಂಶದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಮೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹರಿವಂಶದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕರ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಜನಮೇಜರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತ್ವರಾಮೇ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಭಾರತ ಶ್ರವಣೇ ವಿಧಿ, ಶ್ರವಣೇ ಹರಿವಂಶಸ್ಯ ವಿಶೇಷಾದ್ವದಮೇ ವಿಧಿಂ. ಹರಿವಂಶದ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಆ ವಿಧಿ ಹಾಗೂ ಹರಿವಂಶದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಜನಮೇಜಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನೇನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಆ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿವಂಶ ಅಭಿಗರ್ಜತಿ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಔಷಧಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹರಿವಂಶ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತದಂತೆ. ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹರಿವಂಶ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತದಂತೆ. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 10 ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಔಷಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹರಿವಂಶವೇ ಹೇಳ್ತದಂತೆ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಿವಂಶ ಅಭಿಗರ್ಜತಿ, ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತದಂತೆ ಹರಿವಂಶ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು ಹರಿವಂಶವನ್ನು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 10 ಬಾರಿ, 5 ಬಾರಿ, 3 ಬಾರಿ ಅಥವಾ 1 ಬಾರಿ ಆದರೂ ಹರಿವಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತಮಂ ಸಾರ್ಥಪಾಠಂಚ ಮಧ್ಯಮಂ ಚ ನಿರರ್ಥಕಂ. ಬರೀ ಆ ಹರಿವಂಶವನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ಹರಿವಂಶವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 9 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವಂಶದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 9 ಜನ್ಮಗಳು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವಂಶದ ಸಾರ್ಥ, ಆ ಹರಿವಂಶದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು, ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೈಶಂಪಾಯನರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನವಾಹಂ ಉತ್ತಮಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ. 9 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವಂಶದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹರಿವಂಶದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರಿವಂಶದ ಗ್ರಂಥದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಹಾಗೂ ಹರಿವಂಶವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಹರಿವಂಶದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು, ಹರಿವಂಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹರಿವಂಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕರಿಬೇಕಂತೆ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ನಾವು ಹರಿವಂಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 9 ದಿವಸ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಾದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹರಿವಂಶವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ. ನಾವು ಹರಿವಂಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 9 ದಿವಸ, ನೀವಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗಂತುಕಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಾಸಸ್ಥಾನಾನಿ ಕಲ್ಪಯೇತ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಹರಿವಂಶ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 9 ದಿವಸ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಿವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ, ಭೋಜನದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನವರಿಗೆ ಮಾಡಿ, ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೃಹೇವಾ ಶ್ರವಣಂ ಸ್ಮೃತಂ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಹರಿವಂಶವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಥೆಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ವಥಾ ವಿಘ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ಶ್ರೋತೃಣಾಂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಂ ಕಾರ್ಯಂ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೆ. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನೆ. ಭೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಏನಾದರೂ ಇರುವೆ ಅಥವಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ದೂರ ಸರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ. ನೊಣ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕೈಯಿಂದ ದೂರ ಓಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆಹಾರ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ಆಹಾರ ದುಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹರಿವಂಶವನ್ನು ಭೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೈತ್ಯರು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಹರಿವಂಶದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಳ್ಳರವರು. ಯಾವುದರ ಕಳ್ಳರು ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯದ ಕಳ್ಳರು, ರಾಕ್ಷಸರು. ತಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಪುಣ್ಯಗಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಭಗವನ್ವ್ಯಾಸ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಕೋವಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶಾನ ಮೂರ್ತೆ ಸತ್ಯವತಿ ಸುತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ, ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರು ತಾರತಮ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯುವಾಗ ಬೃಹತ್ ಭಾಷ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪದಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾಣಾಂ ಪಾಠಾರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳಿವೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸರ್ವಮೂಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬಾರದು, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪಾರಾಯಣ ಫಲ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಮಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಿ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪಠನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ನಮಸ್ತೆ ಭಗವನ್ ವ್ಯಾಸ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಕೋವಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶಾನ ನೇತಃ ಸತ್ಯವತಿ ಸುತಃ. ಪರಮಾತ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಭಗವಂತ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಭಗ ಅಂದರೆ 6 ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಗ ಭಗ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ, ಒರಿತಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಭಗ ಅಲ್ಲ. ಭಗ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 6 ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು, ಶ್ರೀ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ. ದೇವರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವರಿಗೆ? ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ವಿರಕ್ತಾಯ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಮೇಲೂ ದೇವರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ, ಆದರೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಮೇಲೆ. ಅಂಥ ವಿಚಿತ್ರ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ, ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ,
6 ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಕೆಲವರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸದ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪಾಂತರತಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳವರು, ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ 28ನೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಕೋವಿದ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳ ಕೋವಿದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದ್ದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶಾನ ಮೂರ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯವತಿ ಸುತ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶುಭವಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಭವಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರೇಶು ಭೂತ್ವಾ ಭೂತ್ವಾಚ ಸೀದತಿ ಯೋ ದದಾತಿ ಪುಣ್ಯವೃತ್ತಿಂ ಕೋನ್ಯಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಪರೋ ಗುರುಹು. ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಸಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸಾಸನ ಸಮಾರೂಢ ಯದಾ ಪೌರಾಣಿಕೋ ದ್ವಿಜ ಆ ಸಮಾಪ್ತೇ ಪ್ರಸಂಗಸ್ಯ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾನ್ ನಕಸ್ಯಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಸಪೀಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾರು ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸಪೀಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಸಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವರು ಆ ಪುರಾಣ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ಗುರುಗಳು ಬಂದಾಗ, ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಪೀಠದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ನೇರ ಗುರುಗಳು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರುಗಳು ಬಂದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದರು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಸಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಸ ಕಥಾಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಹಿಮೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಥಾಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಮತಿ ನಲಭೇತ್ ಸಲಭೇತ್ ಪುತ್ರಮುತ್ತಮಂ ದಂಪತಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತವು. ದಂಪತಿಗಳು ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಶಯಾವಿಷ್ಟ ಶ್ರದ್ಧಾಹೀನ ಅತಿಚಂಚಲ ಪರಮಾರ್ಥಾತ್ ಪರಿಭ್ರಷ್ಟ ಸಂಸ್ರತೇರ್ ನಹಿ ಮುಚ್ಚತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸಂದೇಹ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸಂದೇಹ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂದೇಹ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೈವಜ್ಞರಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರಲ್ಲಿ, ಔಷಧದಲ್ಲಿ, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆದರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸಿದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಹೂಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪುಷ್ಪ, ಧೂಪ, ಫಲ, ನೈವೇದ್ಯಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಯಂಕಾಲೇ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠಂ ತೋಷಯಿತ್ವ ಸಬಾಂಧವೈ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ದಿವಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಮಾನ, ಮತ್ಸರ, ಲೋಭ, ದಂಭ, ಮೋಹ, ದ್ವೇಷ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಥಾವ್ರತ ಇದೊಂದು ವ್ರತ. 9 ದಿವಸದ ಕಥಾವ್ರತ, 7 ದಿವಸದ ಕಥಾವ್ರತ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ರತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪಯೋವ್ರತ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ದ್ವಿದಳ ವ್ರತ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ದಧಿವ್ರತ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನಾನಾ ತರಹದ ವ್ರತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಪಯೋವ್ರತ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ವ್ರತಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅವು ಮಾಡೋಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಥಾವ್ರತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 5 ನಿಮಿಷವಾದರೂ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಕಥೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಥೆಯೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ. ಎಂಥದೇ ಇದ್ರೂ ಆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು, ದಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು, ರುಜುವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಸರಳವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ವಿನೀತನಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನಿರಬೇಕು. ಇದು ಕಥಾವರ್ತ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು, ಲೌಕಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. ಕಥೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕಥೆ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಈ ತರಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂದು
ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಕಥೆಯನ್ನು, ವಿಷ್ಣು ಕಥೆಯನ್ನು, ಆ ದೇವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದರ ಬರುವಂತೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಥಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಇತಿಹಾಸಂ ವದಾಮ್ಯತ್ಯ ಶೃಣುಷ್ವೈಕಂ ಹಿ ಮಾನದ ಯಶ್ರುತ್ವ ನವದೇದ್ವಾರ್ತಾಂ ಕಥಾ ಮಧ್ಯೆ ಕಥಾಚನ. ಕಥಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಜನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದಾನೆ, ವೇದಾಂಗ ಪಾರಂಗತ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ನಿಪುಣ, ಸದಾಚಾರ ಪರಾಯಣ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ. ಏನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೋಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರದ್ದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವತಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರ. ಏನಾದರೂ ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ಕೇಳದೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳದೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವತ್ತಂತೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಇವೆ ನಮಗೆ. ಹಿಂದೆ ಅನುಕೂಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾಗಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟ. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪುಣ್ಯ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಪಾಪ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಹೇಗಿರ್ತವೆ, ಅವನಾದರೂ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಮಹಾದುಷ್ಟಳಾಗಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಕರ್ಕಶ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರ್ಕಶ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಯಾರು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಗುಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಕರಿತಾ ಹೋದರೆ, ಕೇಳುವಾಗಲೂ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ, ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆತನವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಕರ್ಕಶ ಅಂತ, ಅವಳು ಬಹಳ ದುಷ್ಟಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಅಸತ್ಯಾಲಾಪ ನಿಪುಣ, ಪರದ್ವೇಷ ಪರಾಯಣ, ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದು, ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪಾಪವನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪಾಪ ನಿಶ್ಚಯ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಅವಳದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಥವಳು ತಾನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಮೊಸರು, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ತಾನು ತಿಂತಾಳಂತೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾನು ತಿಂತಾಳೆ. ಆದರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಣಗಿದ ಪ್ರಶುಷ್ಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತೀ ಒಣಗಿ ಹೋದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏಕಾಂತೆ ಭಕ್ಷಣಂ ಚಕ್ರೆ ಭರ್ತರ್ಯನ್ನಂ, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ತಾನು ತಿನ್ನೋದು. ಎದುರಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಓ ನೀನಂಥದ್ದೇ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಿದ್ಲಂತೆ. ಗಂಡನಿಗಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡನ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಪತಿ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದುರಾಗ್ರಹ, ದುಷ್ಟವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಬಹುಪಾಪ ಪ್ರಕೃತೀಚ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸುಭಾಷಣಂ ವದೇ ನೈವ ದ್ವಿಷಃ ಕ್ಷೇಮ ವಿಧಾಯಿನಿ, ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವೈರ. ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ವೈರ ಅವರಿಗೆ. ಧರ್ಮ ನಾಶಿನಿ, ಗಂಡನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅವಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಜ್ಜನೋಪಿ ಗುಣಿ ಸೌಮ್ಯ ತಸ್ಯ ಭರ್ತ ಸುಪೂಜಿತ, ಆದರೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಸಜ್ಜನ, ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಜ್ಜನ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುರ್ಗುಣಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಬರೀ ಹೆಂಡತಿಯ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುರ್ಗುಣಗಳಿದ್ರೂ ತನ್ನ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಅವಳನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ಅದರಿಂದ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಅವಳ ಜೊತೆಗೇನೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳೇನು ಒಣಗಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡಿದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೈತಾಳೆ, ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬೇಡ, ಅವಳೇನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತರಾಗಿರೋಣ. ದೇವರು ಇದು ವೈರಾಗ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋಣ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯದಾ ಭರ್ತ ಪುರಾಣಶ ಶ್ರವಣಾಯ ಹಿ ಸಂಸ್ಥಿತ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ತತ್ರ ಗತ್ವಾತು ತಸ್ಯ ನಿಂದ ಚಕಾರ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಗಂಡ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತೆ. ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೋದಾಗ ಇವಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಗಂಡನೇ ನಿಂದೆ ಮಾಡೋದು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಣ ಗಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿವತ್ ಕಥಂ ತತ್ರ ಶ್ರವಣೆ ವ್ಯಾಸವತ್ ಕೃತಂ
ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವಿರಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೇನು ಮನೆ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಮಠ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕವನಿಗೆ, ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನೂ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತರ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂತಾಳೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಂತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತರ್ತಾರೆ? ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು? ಆದರೆ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ, ನಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕಿಂತೆ ಶಾಂಚ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯ ಭಕ್ಷಣಾರ್ಥಮಯ. ಹೌದಾ? ನಾನೇನು ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ? ನಾನೇನು ಊಟ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೇನು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಏನು ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ವಿರಕ್ತರ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಹೀನ ಕುಟುಂಬೇಚ ಕಥಾಯ ಶ್ರವಣೇರತಃ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹವೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಥೆ ಕೇಳೋದು ಇದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏತಾದೃಶ ಪತಿರ್ಮಹ್ಯಂ ಧಾತ್ರ ದತ್ತೋ ದುರಾತ್ಮ ಧಾತ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ದುರಾತ್ಮ, ಎಂಥ ಗಂಡನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವಳು ಬೈಗುಳಗಳು ನೋಡಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇವೆ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ದುರ್ಭಗ ಏಕಾಹಂ ದರಿದ್ರ ಗ್ರಹಮಾಗತ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದರಿದ್ರನ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಉದರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾನಂಭಿ ನಾನ್ನಮ್ಮೆ ಭಕ್ಷಿತಂ ಕದ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಅನ್ನವನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ತಿಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ತಿಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೌಭಾಗ್ಯಾಸ್ತ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ಲೋಕೆ ಯಾಸಾಂ ಉದ್ಯೋಗಶಾಲಿನಃ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋ ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವರ ಮನೆ. ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪತಯೋ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪರಿಶೋಭಿತ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ತಂದಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಬೈದು ಅವನ ಕಥೆಗೆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. 8 ದಿವಸ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ? ಇರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಏನು ಉಳಿತದೆ? ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಯಮದೂತರು ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು. ಭಾರೀ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೂ ನೀನು ವಿಘ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಿನಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಪದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾತ್ವಿಕಳಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಸ್ಮಾದ್ ವಿಘ್ನಂ ನ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಭಾರ್ಯೇರ ಪುರುಷೇಣವ ಶ್ರೀಹರೇ ಸತ್ಕಥಾಯಾಸ್ತು ತವ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಂ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಇರಲಿ, ಗಂಡನಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಕಥೆ ನಡೆದಿದೆ, ಕಥೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಪುತ್ರಂ ಲಭತೆ ರಾಜನ್ ವ್ಯಾಸಸ್ಯ ವಚನಂ ಯಥ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಕಥಾಂಶರತ್ವ. ಹರೇರಿಮಾಂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸತ್ಪುತ್ರರು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕಿಂಚನೇಶು ಭಕ್ತೇಶು ಪ್ರಾಯೋ ನೋದ್ಯಾಪನ ಗ್ರಹ ಶ್ರವಣೇನೈವ ಪೂತಾಸ್ತೆ ನಿಷ್ಕಾಮಾ ವೈಷ್ಣವಾಯತಃ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈಭವದಿಂದ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಭವದಿಂದ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಾನಾ ತರಹದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೂಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಹರಿವಂಶಕ್ಕೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಪ್ರೇಭ್ಯ ಯಾಚಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ವಿತ್ತಂ ಅನ್ನಂಚ ದೀಯತಾಂ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಯಾಚಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯೇ ಶ್ರಾವಯಂತಿ ಮನುಜಾನ್ ಪುಣ್ಯಾಂ ಪೌರಾಣಿಕೀಂ ಕಥಾಂ. ಪುಣ್ಯವಾದ ಈ ಪೌರಾಣಿಕಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಪಾತಕಗಳಿಂದ, ಉಪಪಾತಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣದಿಂದಲೇ ಪರಮಪದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿವಂಶಂ ಲಿಖಿತ್ವಾಯೋ ಯಾಚಕಾಯ ವಾಚಕಾಯ ಪ್ರದಾಪಯೇ. ಹರಿವಂಶವನ್ನು ಬರಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಾಚಕಾಯ, ಯಾರು ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬರೆಯೋ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕೆಷ್ಟೋ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಬಂದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬರೆಯೋದೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿವಾಹವಾದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಲೀಲೆ ಅಂತ ವಾದಿರಾಜರು ಬರೆದದ್ದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬಾಲಲೀಲೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಲೀಲೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವಾದಿರಾಜರು ಬರೆದ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಏನು ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಹರಿವಂಶ ಅಂತೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಲೀಲೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಭಾಗವತವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಭಾಗವತವನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಹರಿವಂಶವನ್ನು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಆಸ್ತಿಕಃ ದಾಂತಃ ಹರಿವಂಶಂ ಯದಾಭರೆ ರಾರವೇ ಪಾತಕಾನಿ ಪ್ರಕಂಪಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೂಹಾನಿ ಜ್ವಲಂತಿ ಚ. ಯಾವಾಗ ಹರಿವಂಶವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಪಾಪಗಳು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವಂತೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ತದಘಂ ಪರ್ಯತಪ್ಯತ. ಯಾವಾಗ ಆ ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಕುದ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ, ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಣ್ಯ ಇದೆ. ವಾಚಕೆ ಪರಿತುಷ್ಟೇತು ತುಷ್ಟಾಸ್ಯು ಸರ್ವದೇವತಾ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇದರ ವಾಚನದಿಂದ ಪ್ರೀತರಾಗ್ತಾರೆ. ಧನಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಗುಣ ಗೌರವಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮನುಜ ಸಮ್ಯಕ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ ವಿಚಾರಣ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆಯುಷ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನೋ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಾಡೋಣ, ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಔಷಧ, ದಿವ್ಯೌಷಧ ಇದು. ವೀರಸಿಂಹಾವಲೋಕ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ರಂಥ. ಸುಮಾರು ನಾನು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಮಧ್ವ ಮಹಾಪರಿಷತ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪತಿವ್ರತಾ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಧರ್ಮಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಧರ್ಮಗಳು, ಎಲ್ಲರ ಧರ್ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೋಗದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧ ಮಾತ್ರ ಉಪಾಯ ಅಲ್ಲ, ಔಷಧದ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ವೀರಸಿಂಹಾವಲೋಕ ಅಂತನ್ನೋ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ರೋಗದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ, ಈ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಏನು? ಬರೀ ದೈಹಿಕವಾದ ಅಸಮತೋಲನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು. ಏನೇ ಆದರೂ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅದೊಂದಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬರೀ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಪಾಪ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಪಾಪ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪಾಪ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ರೋಗದ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೇನು ರೋಗ ಬರ್ತದೆ, ಆ ರೋಗಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪಾಪ ರೋಗ ರೂಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಈಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರೋಗ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಔಷಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ 3-4 ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ವೀರಸಿಂಹಾವಲೋಕ ಅಂತನ್ನೋ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ವೀರಸಿಂಹ ಅಂತ ರಾಜ ಅವನು, ಆ ರಾಜ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ರೋಗಗಳು, ಅಪರಿಹಾರ್ಯವಾದ ರೋಗಗಳು, ಆ ರೋಗಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೇಳೋದರಿಂದ ರೋಗಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ರೋಗಂ ಆರೋಗ್ಯ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ರೋಗದ ಪರಿಹಾರ ಹರಿವಂಶದ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಗುಣಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಗುಣ ಗೌರವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗುಣಗಳು ಬೆರೀತದೆ, ಗುಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಪಡಿತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೆ ಸರ್ವಂ ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣಾಧರೇ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ, ಭ್ರೂಣಹತ್ಯ, ಗೋಹತ್ಯ, ಸುರಾಪಾನ, ಗುರುದಾರಗಮನ, ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳಿವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಹಾಪಾತಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾಪಾತಕಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣವೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಮರಣದ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮರಣವೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಮಾರಣಾಂತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 5ನೇ ಮಹಾಪಾತಕ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 4 ಪಾತಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ, ಸುರಾಪಾನ, ಸ್ವರ್ಣಸ್ಥೇಯ, ಗುರುದಾರಗಮನ, ಇವು ಮಹಾಪಾತಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
5ನೇ ಮಹಾಪಾತಕ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ 4 ಮಹಾಪಾಪ ಮಾಡಿದವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ಮಹಾಪಾತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಕ್ತಿ ಭೇದ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಪಂಕ್ತಿ ಭೇದ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪಾಪ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಪಾಪ ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಸಾ ಪಾಪಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಯನ, ಆಸನ, ಆಹಾರ, ವಿಹಾರ ಪಾಪಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ, ಪಾಪಿ ಮಾಡದವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆ ಪಾಪಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ. ಆದರೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇರೋದು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಅವರು ಪಾಪ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬರೋದು ಬೇಡ. ಯಾರಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕರೇ, ಸಾತ್ವಿಕರೇ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಇರೋಣ, ಹೊರಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ 5ನೇ ಮಹಾಪಾತಕ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆದರೂ ನಿರಂತರ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೊಂದೇ ಉಪಾಯ, ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಮ್ಮಜಾತೆ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಂ ಮಹತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಪಾರಂ ಅದ್ಭುತಂ ಶೃಣ್ವನ್ ಪಠನ್ ಆಶು ಸಮಪ್ತವಾನ್ ಫಲಂ ಯಚ್ಚಾಪಿ ಲೋಕೇಶು ಸುದುರ್ಲಭಂ ಮಹತ್. ಇದು ವೈಶಂಪಾಯನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಅಪಾರವಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದರಿಂದ, ಪಠನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫಲವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಫಲ ಸರ್ವಥಾ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸುದುರ್ಲಭವಾದ ಫಲವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಹರಿವಂಶದ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿವಂಶದ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಥ ಹರಿವಂಶ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಶ್ರವಣ ವಿಧವು ದಾನ ವಿಧಾನ ಕಥನಂ ನಾಮ ಷಷ್ಠೋಧ್ಯಾಯ. ಅಸ್ಮದ್ಗುರುವಂತರ್ಗತ ತಾತ್ವಿಕ ದೇವತಾಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವಸ್ತು. 9 ದಿವಸ, 10ನೇ ದಿವಸ 10 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ, 10 ದಶಮತಿ ಅಂತ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯನ ಕರೀತಾರೆ. ದಶಮತಿ, ದಶ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 10 ಅಂತ ಅರ್ಥ, ದಶ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು 9 ದಿವಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ 10ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಮುಂದಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ದಂಪತಿಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರಿವಂಶಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದೇವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಹರಿವಂಶಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ನೈವೇದ್ಯ, ಒಂದೇ ದಿವಸ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಣ್ಣುಗಳು ನಿತ್ಯ ತರೋದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಹೊಸದಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿವಂಶದ ಶ್ರವಣವೇ ಒಂದು ಮಹಾ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಾಪೂಜಾ. ಅಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹರಿವಂಶ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಬಹಳ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ತಮ್ಮನಂತೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ದೂರವಾಣಿ ಮಾಡಿದರು, ಹೀಗೆ ಹರಿವಂಶ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ, ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಬರುವ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಒಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿ ಪರಮ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬರೀ ಒಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ, ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಳುವವರ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರಸಾನುಭವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರಸಿಕೇಶು ಕವಿತ್ವ ನಿವೇದನಂ ಶಿರಸಿ ಮಾಲಿಕ ಮಾಲಿಕ ಮಾಲಿಕ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಿದಿ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂಥವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಫಲ ಏನು? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ನಗಬೇಕು, ನಕ್ಕರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದು, ಈ ಹರಿವಂಶ ಅದೊಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಗರ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಕಥೆಗಳಿವೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಥೆ ಇದೆ, ಭಗವಂತನ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆ ರಸಾನುಭವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಾಗಬೇಕು. ಆ ರಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ರಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಆದರದಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಶ್ರವಣದ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಪಾಠವೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಮಾಹುಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಷ್ಟೇನೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಂಟೆ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಗುರುಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿದೆ, ದೇವರೇನೋ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವನಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮ, ಗುರುವಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಸತ್ಪುತ್ರ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ನೀತಿವಂತರಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಗ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು, ಅವನು ಲೋಕೋಪಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಇವೇ ಭಾಗವತ, ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದು. ಯಾರೇ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಅಂಥ ಗುಣಸಂಪನ್ನರಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಔಷಧ ಹರಿವಂಶ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾನಿಕ್, ಅದು ಹರಿವಂಶ. ಹೀಗಾಗಂಥ ಔಷಧವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು. ಇದು ಹರಿವಂಶ ನಮಗಾಗಿ ಬರೆದದ್ದು, ಮಹಾಭಾರತ ನಮಗಾಗಿ ಬರೆದದ್ದು. ಅಂಥ ಹರಿವಂಶವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ, ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ವೈಶಂಪಾಯನರು, ಜನಮೇಜರ, ಯಾವ ಪಾತ್ರಗಳು, ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಸಮಸ್ತ ಯಾದವರು, ಸಮಸ್ತ ಪಾಂಡವರು, ಎಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕರು, ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಕೆಲವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಮಗೆ ಆ ಶ್ರವಣದ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ತಾತ್ವಿಕ ದೇವತಾಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅಕ್ಷರಂ ಕರ್ಮ ರಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷರಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋ ಅಜರಃ ಸರ್ವದೇವಾಮೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಅಜಾದಿಕಂ ಪ್ರಣರಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಖಂಡಮಂಡನಂ. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ.